The Cop and the Anthem. It is a story written by O. Henry, an American writer. Actually, O. Henry is his pen name. This eminent writer was born on 1862 and he died in 1910. The name of O. Henry actually was William Sidney Porter. He was a voracious reader. Means his reading was vast. All types of readings he has done. He was a voracious reader since childhood. He started a humorous weekly. Humorous weekly. The name of that weekly was The Rolling Stone. And when the venture failed, he joined the Houston Post as a reporter, columnist, and occasional cartoonist. He started himself the humorous weekly, that is a magazine that is published on every week. Okay, that is weekly. The name of that weekly was The Rolling Stone. But this venture failed, and therefore he joined another weekly, that is Houston Post. Now his role was a reporter, columnist also, and occasional cartoonist. Reporter, one who reports the news. Columnist, one who is the author of the columns. है ना, तुम्ही टाइम्स ऑफ इंडिया किंवा कुठलेही मुख्य न्यूजपेपर्स आहेत त्याचे मिड पेजेस जर पाहिले तर त्याच्यामध्ये काही एमिनंट रायटर्सचे लेख असतात. राईटअप त्याला म्हणतो ना. त्याचे कॉलम्स असतात, त्याचं टायटल असतं कुठल्या तरी कॉलमचं. त्या टायटलच्या अंतर्गत ते कॉलम्स लिहिले जातात, तो लेख लिहिला जातो. ठीक आहे. असा लेखक आपल्याकडं खुशवंत सिंग, तौलीन सिंग है ना, असे चांगले चांगले रायटर्स कॉलमनिस्ट म्हणून विख्यात झालेत पहा. तसाच हा ओ हेनरी. अँड ऑकेजनल कार्टूनिस्ट, कधी कधी कार्टून सुद्धा तो स्केच करायचा. द स्टोरी द कॉप अँड अँथेम is one of O. Henry's well-known stories. Really, this is a famous story. To describe his style of writing, people have often used the term smile with tears, which implies his twisted way of thoughts and endings in almost every story. Look, this is the style of this man. What is it? Smile and tears. Means this man makes you smile, brings a smile on your face through stories. But in the end, your eyes, the eyes of the readers well up. They are full of tears. Okay. This is a sudden twist in the end. That was the speciality of O. Henry. In this story, means The Cop and the Anthem, the main character Soapy is a vagabond. Who is a vagabond? The one who wanders here and there without any purpose. Okay, he is a vagabond. And a person with criminal background. He was not simply vagabond, but he had criminal background also. He committed some offenses also. He makes different plans to re-enter the prison as he has to shelter to protect himself from the severe winter. Now this is the problem before Soapy, that it is the time of severe winter, and to protect himself from this severe winter, severe cold, severe chill, he wants shelter. And where he wants to seek the shelter, कुठे शेल्टर त्याला पाहायचं आहे, त्याला मिळवायचं आहे शेल्टर. शेल्टर मिळवण्यासाठी सगळ्यात चांगली जागा म्हणजे प्रिझन. तिथे मस्त आत छान वार्मथ पण मिळते, गरमी पण मिळते, खायला पण मिळते फुकटचं. So he wanted to reach to the prison
Okay, because it was the time of winter and severe cold was to approach. The story ends in an unexpected way, but O. Henry has depicted Soapy's futile, fruitless attempts to get arrested in a very humorous way. Okay, there is humor when he describes the Soapy's futile or fruitless attempts to enter into the prison. The Cob and the Anthem is about freedom and confinement. Okay, the theme is the theme of freedom and confinement. Initially, Soapy feels that there is freedom from miseries and worries in confinement, means in prison. Means to get free from the pangs, from the severity of winter, the chill. Okay, he wants himself to be confined in the prison. The notes of Anthem transforms him from within. Okay, when he reaches to the church and he listens those melodious tune of Anthem, he gets transformed within and he determines to work hard. Okay, means there he realizes the real meaning of the freedom, that if he wants to lead the virtuous life, that is a real freedom. So he wants to achieve this real freedom. Soapy faces the irony of fate. Here there is irony of fate. What is the irony of fate? You propose something, you want to achieve something, and what you get in return is just opposite to it. Mostly it is said that man proposes and God disposes. This is the irony of fate. You want to do something and what happens is just opposite to what you have thought about. So Soapy faces the irony of fate. As the moment he realizes the real freedom lies in a virtuous life, he is taken into confinement. जेव्हा त्याला कळतं की नो, this is real freedom. If I lead the virtuous life, if I lead a man of some dignity, the life of the man of some dignity, okay, the moment he realizes this true meaning of freedom, okay, there the policeman arrests him and puts him in the confinement. Got it? This was the introduction of the writer as well as the introduction of the forthcoming story, The Cob and the Anthem. The Cob and the Anthem. Cob means policeman. Anthem means this is a song which is composed to praise the country, to praise some religious institution, organization, that is anthem. Jana Gana Mana is our anthem. Okay, this is the national song. The Cob and the Anthem. So let us start the story. But before we start this, see the backdrop of this story, what happened with Soapy. Here the story starts with this line, Soapy left his bench and strolled out of the square and across the level sea of asphalt, where Broadway and Fifth Avenue flow together. Soapy left his bench. सोपीनी आपला पार्क मधला बेंच सोडला. पण याच्या पूर्वी काय झालं? Soapy actually was thinking to enter in the prison anyway, by all means. Why? Karan, the winter season was about to come, about to reach. And ही कथा जिथे घडली हा वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका. अँड थंडीचे दिवस म्हटल्यानंतर तिथे थंडी भयंकर पडते.
आपल्याकडच्यासारखी थंडी ही हवी आहे विषय काय, एखादं स्वेटर बिटर घालून घेतलं तर आपलं काम भागते, ब्लँकेट्सनी आपलं काम भागते. अमेरिकेमध्ये एवढं नुसतं जर बाहेर असलेला जर माणूस असेल तर तेवढ्यानं काम भागत नाही ना. त्याच्यामुळं सोपीला सगळ्यात चांगली जागा जी प्रोटेक्टेड गरम वार्मथ असलेली जी जागा आहे ही जागा म्हणजे सोपीला प्रिझन होती. अँड ही वॉन्टेड टू एंटर द प्रिझन बाय हुक और क्रुक. सो विथ धिस पॉइंट इन द माइंड ही लेफ्ट हिज बेंच. डोक्यात हा इरादा ठेवून सोपीनं आपला बेंच सोडला. विथ हिज सोल पर्पज हाऊ टू गेट एंट्री इन द प्रिझन. काय करेन मी की ज्याच्यामुळे मला अटक होईल, ज्याच्यामुळे मी तुरुंगात जाईन. एकदा तुरुंगात गेलो की मग काही प्रॉब्लेम नाही, मग तिथे खायचं पण मिळणार आणि राहायची जागा पण मिळणार, थंडीत असं बाहेर कुडकुडावं लागणार नाही. दिस वॉज हिज प्लॅन. सो देअरफॉर सोफी लेफ्ट हिज बेंच अँड स्ट्रॉल्ड आउट. हा शब्द पहा, स्ट्रॉल्ड. मस्त रमत गमत फिरणं, बागेतून फिरत नाही का आपण, पाठीमागे हात घेतले असे की चालणं मस्त. दिस इज स्ट्रॉलिंग, यू नो. Soapy left his bench and strolled out of the square and across the level sea of asphalt. ॲस्फाल्टचा बनलेला लेव्हल केलेला सी, काय रोड, तिथला सिटीमधला स्ट्रीट. सो ही स्टार्टेड वॉकिंग अक्रॉस द रोड वेअर ब्रॉडवे अँड फिफ्थ ॲव्हेन्यू. हे रोड्सची नावं आहेत तिथली, ठीक आहे. एक रस्ता ब्रॉडवे नावाचा आणि दुसरा रस्ता फिफ्थ ॲव्हेन्यू नावाचा. दे फ्लो टुगेदर, ते एकत्र असे मिळतात मग समोर. अप ब्रॉडवे ही टर्न, तो ब्रॉडवेकडे टर्न झाला. अँड स्टॉप्ड ॲट अ लक्झरियस कॅफे. आणि एक मस्त लक्झरियस कॅफे होता, रिच कॅफे होता, त्याच्यासमोर जाऊन स्टॉप्ड. सोपी हॅड कॉन्फिडन्स इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड. कॉन्फिडन्स होता की नोबडी वूड डाऊट मी. वेस्ट म्हणजे जॅकेट सारखं असतं पहा, आत घालतात त्याच्यावरून मग कोट वगैरे घालतात असं, दॅट इज वेस्ट. त्या वेस्टच्या लोएस्ट बटनपासून त्या टॉप बटनपर्यंत ही वॉज डॅम कॉन्फिडंट. वाय? बिकॉज हिज वेस्ट वॉज रिअली व्हेरी गुड. त्यातल्या त्यात ही वॉज शेवन, मस्त गुळगुळी शेव केलेली. अँड हिज कोट वॉज ट्रीम अँड his neat black bow had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. त्याचा कोट पण मस्त होता, ट्रीम होता, छान. आणि त्याचा जो बो होता इथे लावलेला, बो असतो ना जे वकील लोक लावतात, बो, टाय नाही, टाय एवढा लांब असतो, बो फक्त एवढा असतो, एवढा असा. ओके, ब्लॅक बो पण होता छान लावलेला. अँड दिस बो वॉज प्रेझेंटेड टू हिम बाय अ लेडी मिशनरी. नन वगैरे त्या असतात ना, त्या लेडी मिशनरीनी त्याला प्रेझेंट दिलेला ऑन थँक्स गिव्हिंग डे. पाहिजे माहिती दिलेली थँक्स गिव्हिंग डे. हा काय आहे? दिस इज द 4th Thursday ऑफ नोव्हेंबर, मार्क्ड बाय रिलिजियस ऑब्झर्वन्स अँड ट्रेडिशनल मील्स. आपल्याकडच्यासारखं आपल्याकडे पण समजा एखादा सण आला ना की त्याला रिलिजियस ऑब्झर्वन्स पण असतं आणि ट्रेडिशनल मील पण असतं. नागपंचमी म्हटली की शिरा ठरलाच आहे, हा ट्रेडिशनल मील आहे तेव्हाचं. आणि रिलिजियस ऑब्झर्वन्स कोणतं की त्या नागपंचमीच्या दिवशी मग ते नागाची केलेली पूजा पाठ वगैरे जे काय असतं ते त्याच पद्धतीने केलं. दिस इज कॉल्ड एज रिलिजियस ऑब्झर्वन्स. तर असं रिलिजियस ऑब्झर्वन्स अँड ट्रेडिशनल मील्स त्या दिवशी होतं. कोणत्या दिवशी? थँक्स गिव्हिंग डेला. कोणता दिवस आहे हा? हा आहे 4th Thursday ऑफ नोव्हेंबर. सो ऑन दॅट डे, ऑन Thanksgiving Day, that black bow was presented by a lady missionary to Soapy. Soapy आपली सेंट्रल फिगर आहे ना, तो हिरो आहे आपला या स्टोरीमधला. If only he could reach a table in the restaurant unsuspected, success would be his. Only the condition was this की सोपी
अनसस्पेक्टेड रेस्टॉरंटच्या आत टेबलपर्यंत जाऊन पोचायला पाहिजे होता. बस मग काही चिंता नाही, मग त्याच्यावरती डाऊट घेण्यासारखं काही नव्हतं. वाय? बिकॉज द पोर्शन ऑफ हिम दॅट वूड शो अबाउट द टेबल वूड रेज नो डाऊट इन द वेटर्स माइंड. ठीक आहे ना. एकदा का तो टेबलच्या त्या खुर्चीवरती जाऊन बसला ना की मग टेबलच्या वर दिसलेला जो भाग होता ना तो एकदम अनडाऊटेड होता. त्याच्याकडे पाहून कोणीही डाऊट घेतला नसता. याचाच अर्थ त्याचा जो डाऊटफुल पार्ट होता तो कमरेपासून खाली होता. द ट्राउझर्स अँड द शूज अँड ऑल, तिकडे थोडा डाऊट होता. म्हणून फक्त टेबलपर्यंत जाऊन पोचणे, दॅट वॉज द चॅलेंज ओनली. The portion of him that would show above the table would raise no doubt in the waiter's mind. The roasted mallard duck, thought Soapy, would be about the thing with a bottle of wine and then some cheese, a cup of coffee and a cigar. स्वप्न पाहायला लागला की आत घुसल्यानंतर एवढं सगळं मी बिलकुल खाणार. पहिल्यांदा रोस्टेड मॅलार्ड डक खाणार. आता हे मॅलार्ड डक वगैरे काय याच्या ठिकाणी आपल्याकडचं चिकन समजू शकता तुम्ही, रोस्टेड. देन थॉट सोपी वुड बी अबाउट द थिंग विथ अ बॉटल ऑफ वाईन, एक बॉटल मस्त वाईन अँड देन सम चीज, ओके, अँड अ कप ऑफ कॉफी. एवढं सगळं मस्त आपल्याला खायचं. त्याच्यावरून एक सिगार. $1 फॉर द सिगार वुड बी इनफ. $1 पुरेसा आहे त्या सिगारसाठी. The total would not be as so high as to call forth any extreme of revenge from the cafe management, and yet the meal would leave him filled and happy for the journey to his winter island. जी काही टोटल होईल आपल्या जेवणाची, खाण्यापिण्याची, ती टोटल एवढी जास्त नाही होणार की हॉटेल मॅनेजमेंट ते कॅफे मॅनेजमेंट एक्स्ट्रीम रिव्हेंज घेईल. द एक्स्ट्रीम ऑफ रिव्हेंज हा शब्द कळतोय ना तुम्हाला. एक्स्ट्रीम ऑफ रिव्हेंज मीन्स मारापिटी, त्याला धमसून मारणे. दिस इज एक्स्ट्रीम ऑफ रिव्हेंज. इतकं मारापिटीपर्यंत काम येणार नाही असं तो त्याला वाटायला लागला. अँड येट, तरी समजा असं काही झालंय तरी द मीट वूड लिव्ह हिम फिल्ड अँड हॅपी. जे मीठ खाल्लेलं आहे ना त्यांनी, जे मस्त मॅलार्ड डक आत पोटात ढकललं आहे ना त्यांनी, त्याच्यामुळं तो पूर्ण फील्ड सॅटिस्फाईड राहील आणि हॅपी राहील. कशासाठी? फॉर द जर्नी टू हिज विंटर आयलँड. आता हे विंटरमधलं आयलँड कुठं जायचं होतं त्याला? जेलमध्ये, म्हणजे कुठे? प्रिझनमध्ये जायचं होतं. सो विंटर आयलँड म्हणजे काय? प्रिझन. प्रिझनमध्ये जाण्यापर्यंत त्याचा जो प्रवास होता हा प्रवास मस्त सुखकारक झाला असता, काही प्रॉब्लेम नसला. कारण पोटात मस्त जेवण आहे, मस्त एक बॉटल वाईन आहे, आता काही प्रॉब्लेम नाही. काय करेल जास्तीत जास्त मॅनेजमेंट, कॅफे मॅनेजमेंट 2-4 ठेवून जरी दिले आपल्यावरती तरी काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, म्हणजे त्याचा हेतूसुद्धा साध्य होईल. मस्त तृप्त मनाने तो जेलमध्ये जाईल. बट ॲज सोपी सेट फूड inside the restaurant door, the head waiter's eye fell upon his tattered trousers and decadent shoes. Okay, there was doubt in the mind of Soapy. Ki yaar, I want to reach to the table. Bus, that was the challenge before him. Evada challenge hota. Once he reaches to the table, there was no doubt up from the table. The problem was down west, WAST west. ओके, कमरेपासून खाली प्रॉब्लेम होता. असंच झालं. वेन ही सेट फूट इनसाइड द रेस्टॉरंट डोअर, आत पाय टाकला अँड द हेड वेटर्स आय फेल अपॉन हिज टॅटर्ड ट्राउझर्स. त्याच्या फाटलेल्या उसवलेल्या ट्राउझर्सकडे, पॅन्टकडे तिथला जो मुख्य वेटर होता त्याचं लक्ष गेलं. अँड डिकॅन्डंट शूज, त्याचे फाटलेले शूज, ओल्ड वॉर्न शूज है ना, त्याच्याकडे लक्ष केलं त्याचं. जसं लक्ष गेलं, देर वॉज अ डाऊट इन हिज माइंड की दिस इज नॉट अ पर्सन सुटेबल फॉर दिस रिच कॅफे. स्ट्रॉंग अँड रेडी हँड्स टर्न हिम अबाउट अँड कन्व्हेड हिम इन सायलन्स अँड हेस्ट टू द sidewalk and averted the ignoble fate of the meanest mallard.
त्यांनी लगेच आपल्या बाकी तिथले जे सर्वंट्स होते त्यांना किंवा बाकीचे वेटर्स होते त्याच्या हाताखालचे त्यांना लगेच इशारा केला. स्ट्रॉंग वेटर्स रेडीली धावत आले, याला पकडलं आणि कन्व्हेड इन सायलन्स अँड हेस्ट लगेच तडकापडकी बाहेर साईडवॉकवरती आणून काढलं त्याला. अँड ॲव्हर्टेड द इग्नोबल फेट ऑफ द मेनस्ट मॅलर्ड. संकटात असलेलं जे मॅलर्ड होतं त्या हॉटेलमधलं, त्याच्यावरचं हे जे भयंकर संकट होतं, हे संकट ॲव्हर्ट केलं, बाजूला केलं. सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे. बिचारा इथे जो खाणार होता, खाऊन जेलमध्ये जाणार होता, हा प्लॅन फिसकटला. सो सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे. ब्रॉडवेवरून तो वळला. अँड इट सीम्ड दॅट हिज रूट टू द कोवेटेड आयलँड वॉज नॉट टू बी अन इझी वन. त्याला असं वाटायला लागलं की हा जो रूट होता, हा जो रस्ता होता, कोव्हेटेड, त्याच्या मनातला हवा हवा असा. ओके, ही डिझायर्ड इट व्हेरी मच. दॅट इज कोवेट. कोवेट म्हणजे खूप अर्नेस्ट डिझायर करणे, ग्रेटली डिझायर्ड. इट सीम्ड दॅट हिज रूट टू द कोव्हेटेड आयलँड, विच वॉज द आयलँड, कोव्हेटेड आयलँड. शब्द पहा, दुसरा शब्द आला इथं जेलसाठी, कुठला, कोव्हेटेड आयलँड, वॉज नॉट टू बी अन इझी वन. जेलमध्ये जाण्याचा रस्ता काही इतका साधा सोपा नाही, त्याला असं वाटायला लागलं. सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिंबो मस्ट बी डिवाइज्ड. कुठला तरी दुसरा मार्ग जेलमध्ये जायचा काहीतरी काढायला पाहिजे, युक्ती दुसरी काहीतरी डिवाइज करायला पाहिजे आपण. लिंबो, पुन्हा एंटरिंग द लिंबो मीन्स एंटरिंग द प्रिझन. इथे लिंबो म्हणजे प्रिझन. हा तिसरा शब्द आला बा ह्याच्यासाठी, लिंबो. Some other way of entering the limbo must be devised, he thought. At a corner of 6th Avenue, electric lights and cunningly displayed, beautifully displayed wares behind plate glass made a shop window attractive. Okay, it was 6th Avenue street, and on that street there were really very rich shops. खूप चांगले चांगले शॉप्स तिथे होते. आतले इलेक्ट्रिक लाईट्स आणि मस्त ब्युटिफुली डिस्प्ले केलेले तिथले वेअर्स. त्याच्यामुळे ते दुकान खरंच, ते शॉप विंडो खूपच अट्रॅक्टिव्ह दिसत होती. सोपी टूक अ स्टोन अँड डॅश्ड इट थ्रू द ग्लास. पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, अ पोलिसमन इन द लीड. Soapy stood still with his hands in his pockets and smiled at the sight of brass buttons. आता इथले ब्रास बटन्स, कोणाच्या शर्टवर असतात ब्रास बटन्स? पोलिसमॅन. सो सोपी took a stone and dashed the window, dashed that glass. People came running. कोण फोडली ही विंडो? पोलिसमॅन सगळ्यात समोर. अँड सोपी मस्त हसत तिथे असा दोन्ही खिशात हात टाकून बढिया पोलिसमॅनकडे पाहत राहिला, स्माईल करत, की दॅट हिज फॉर्च्यून वॉज रनिंग टुवर्ड्स हिम. जसं काही त्याचं फॉर्च्यून त्याच्याकडे, त्याचं लक त्याच्याकडे, त्याची मस्त छानशी डेस्टिनी त्याच्याकडे धावत येऊन राहिली होती. अशा पोजमध्ये तो मस्त त्याच्याकडे पाहत उभा राहिला. वेअर इज द मॅन दॅट डन दॅट? इन्क्वायर्ड द ऑफिसर एजिटेटेडली. त्या ऑफिसरनी मोठ्या रागारागात विचारलं, कुठे तो माणूस ज्याने हा सगळा कारभार केला? डोंट यू थिंक दॅट आय माइट हॅव हॅड समथिंग टू डू विथ इट? सेड सोपी विथ अ फ्रेंडली व्हॉइस ॲज वन ग्रीट्स गुड फॉर्च्यून. है ना, इतकं छान फॉर्च्यून आपल्याकडे आलेलं असल्यामुळे मोठ्या फ्रेंडली व्हॉइसमध्ये सोपीने त्याला उत्तर दिलं, तुम्हाला नाही वाटत की माझा काहीतरी संबंध असेल याच्याशी म्हणून? द पोलिसमन रिफ्यूज टू ॲक्सेप्ट सोपी इवन ॲज अ क्लू. त्याच्या अवताराकडे पाहून पोलिसमन त्याला क्लू म्हणून सुद्धा ॲक्सेप्ट केलं नाही. मेन हू स्मॅश विंडोज डू नॉट रिमेन टू चॅट विथ द पोलीस. असं कोणी थांबतं का? आणि पोलिसला कोणी असं म्हणतं का की मी केलं आहे म्हणून हे सगळं? असा एखादी खिडकी फोडली आणि तो तिथंच थांबला असं नाही होतो, पळतो तिथून. दे टेक टू देअर हिल्स
टेक टू वन्स हिल्स म्हणजे पळणे. दे टेक टू देअर हिल्स. ते पळतात तिथून. द पोलिसमन सॉ अ मॅन हाफ वे डाऊन द ब्लॉक रनिंग टू कॅच अ कार. तेवढ्यात त्या पोलिसमॅनची नजर गेली एका माणसाकडे. कार पकडण्यासाठी तो माणूस जस्ट एक ब्लॉकच्या समोर असा तो कार पकडण्यासाठी पळत होता. विथ ड्रॉन क्लब ही जॉईंड इन द परस्यूट. आपला क्लब त्याने बाहेर काढला. क्लब म्हणजे त्याच्या हातामध्ये असलेला तो सोटा, काडी. त्या कल्प्रिट्सला मारायसाठी, गुन्हेगारांना मारायसाठी जी काडी वापरतात ते, दॅट इज क्लब. विथ ड्रॉन क्लब त्याने आपली तू काडी काढली अँड ही जॉईंड इन द परस्यूट. तो पाठलाग करायला लागला. परस्यूट, पाठलाग. सोपी विथ डिस्गस्ट इन हिज हार्ट ड्रिफ्टेड अलॉंग ट्वाइस अनसक्सेसफुल. इकडे सोपीची अवस्था मात्र मोठी खराब झाली. पहिल्यांदा तो अनसक्सेसफुल ठरलेला होता. पहिला प्लॅन त्याचा फिसकटला. आता दुसऱ्यांदा त्यांनी प्रत्यक्ष गुन्हा केला पोलीसच्या समोर. तरीसुद्धा पोलीस त्याला पकडायला तयार नव्हते. मोठा निराश झाला सोपी आणि तिथून जायला लागला.